लिंग वचन काल और विभक्ति भेदरे जो पदर कौन परिवर्तन घटे ना व्याकरण में क्यों पद भाव चिन्हित कर तार ऑप्शन गुड़ी रही विशेषण पद विशेष्य पद अवय पद क्रियापद तार सठिक उत्तर अच्छे ऑप्शन 3 अवय पद लिंग वचन काल और विभक्ति भेदरे जो पदर कौन परिवर्तन घटे ना व्याकरण क्यों पद भाव चिन्हित कराए तार सठिक उत्तर अच्छे ऑप्शन 3 जहाँकि अवय पद और तार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न विश्व साहित्य रे इमेजिम बा चित्रकल्पवादर प्रवक्ता किए तार सठिक उत्तर ऑप्शन 4 एजरा पाउंड। विश्व साहित्य रे इमेजिम बा चित्रकल्पवादर प्रवक्ता होची एजरा पाउंड 4 नंबर तार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न क्यों दुईटी ग्रंथ रे सृष्टि प्रक्रियार विवरणी मिले क्यों दुईटी ग्रंथ रे सृष्टि प्रक्रियार विवरणी मिले तार ऑप्शन गुड़ी रही विराट गीता तुलाभीणा बटअवकाश भाव समुद्र तो तार सठिक रही ऑप्शन 1 ए ओ बी हो तार सठिक उत्तर ए रे अछि विराट गीता बी रे अछि तुलाभीणा विराट गीता और तुलाभीणा रे सृष्टि प्रक्रियार विवरणी देखा मिले तो तार सठिक उत्तर ऑप्शन 1 ए और बी। परवर्ती प्रश्न नाटकीय चरित्र मानक क्षेत्र में पारंपरिक भाव क्यों पारिभाषिक शब्द प्रयोग करा जाए नाटकीय चरित्र मानक क्षेत्र में पारंपरिक भाव क्यों पारिभाषिक शब्द प्रयोग करा जाए तार ऑप्शन गुड़िक रही अभिनेता अभिनेत्री कुशलीव नायक नायिका मुख्य चरित्र गौण चरित्र तार सठिक रही ऑप्शन 2 कुशीलव 2 नंबर तार सठिक उत्तर कुशीलव। परवर्ती प्रश्न क्यों रचना गुटिक फकीरमोहन संपुक्ति रही क्यों रचना गुटिक फकीरमोहन संपुक्ति रही ऑप्शन गुड़ी रही उत्कल साहित्यर उन्नति कवि गोपाल कृष्ण पट्टनायक उत्कल भाषार भूत भविष्य सार वासुदेव सुडल देव तो तार सठिक रही ऑप्शन 1 बी ओ सी तार ऑप्शन 1 तार सठिक उत्तर बी ओ सी बी रे अछि कवि गोपाल कृष्ण पट्टनायक सी रे अछि उत्कल भाषार भूत भविष्य बी ओ सी एवं तार सठिक उत्तर जहाँकि फकीरमोहन सहित संपुक्त रही। क्यों गुटिक सुरेंद्र बारिक पुराण अनुसंग भित्तिक ऑप्शन गुड़िक रही आकाश पर निबिड़ भारी मन पड़े अनुभारत उपभारत तार सठिक उत्तर ऑप्शन 4 तार सठिक उत्तर सी ओ डी सी रे अनुभारत डी रे उपभारत सी ओ डी हो तार सठिक उत्तर जहाँकि सुरेंद्र बारिक पुराण अनुसंग भित्तिक सी ओ डी। ऐतिहासिक भौगोलिक पद्धति अनुଯାयी निर्म क्यों गुटिक स्थिरीकृत हुए ऐतिहासिक भौगोलिक पद्धति अनुଯାयी निर्म क्यों गुटिक स्थिरीकृत हुए तार ऑप्शन गुड़ी रही कौन निर्दिष्ट लोक कहानी संचरित गतिपथ
ଲୋକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ପଠନ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ କାହାଣୀର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଳ ରୂପ, ଲୋକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଐତିହାସିକ ଭୌଗୋଳିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ 4 ଏ ଓ ସି। ସି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏରେ ଅଛି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ କାହାଣୀର ସଞ୍ଚରିତ ଗତିପଥ। ସିରେ ହେବ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ କାହାଣୀର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଳ ରୂପ। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ 4 ସି ଓ ଏ ଓ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ନିମ୍ନ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ନିମ୍ନ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ, ଶ୍ରବରୀ, ନିୟତ ବସୁଧା, ତନ୍ମୟ ଧୂଳି। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ଯାହାକି ଏ ସି ବି ଡି। ଏରେ ହେବ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ, ସିରେ ହେବ ନିୟତ ବସୁଧା, ବିରେ ହେବ ଶ୍ରବରୀ, ଡିରେ ହେବ ତନ୍ମୟ ଧୂଳି। ତ ତାର ପ୍ରକାଶ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି ଏ ସି ବି ଡି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରୀତି ପିରତି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରୀତି ପିରତି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆଦି ସ୍ୱରାଗମ, ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ, ଆନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ, ସମ ସ୍ୱରାଗମ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ 2 ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ। ପ୍ରୀତି ପିରତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ ହୋଇଅଛି। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ଘେନି ଶକ୍ତିର ଓ ଶ୍ରମର ଅଯଥା ବିନିଯୋଗ କର କାହିଁକି? ତୁମେ ସହସ୍ର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହିଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ଗଢ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କର। କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟଟି କାହାର? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ, ଭୂଦେନ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ, ଜନ୍ ବିମ୍ସ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ 3 ଭୂଦେନ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପାରମ୍ପରିକ ଗାଥାର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସ୍ୱର, ଲୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ପରମ୍ପରାର ଜୟଗାନ, ଦୀର୍ଘ କଠୋରବର ଓ ସାମାଜିକ କଥାବସ୍ତୁ, କଥାର ଗୀତିରୂପ ଓ ପରମ୍ପରାର ସ୍ୱୀକୃତି, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଗୀତ ଓ ସମୂହଗାନ। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ 3 କଥାର ଗୀତିରୂପ ଓ ପରମ୍ପରାର ସ୍ୱୀକୃତି। 3 ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧା ପ୍ରେମ ଲୀଳା ସହିତ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି? ରାଧା ପ୍ରେମ ଲୀଳା ସହିତ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଗଦ୍ୟମୟ ପ୍ରକାଶ, ଦୈବ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଆଦିରସ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ 4 ସି ଓ ଡି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ସିରେ ଅଛି ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଡିରେ ଅଛି ଆଦିରସ। ରାଧା ପ୍ରେମ ଲୀଳା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛି ଦୈବ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଆଦିରସ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର। ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ, ଯଶୋଧାରା ମିଶ୍ର, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ, ଇଲାରା ଦାସ, ଅନ୍ୟ ନାୟିକା, ନବକୁଞ୍ଜର, ନିବୁଜ ଘର, ରେଖାଚିତ୍ର। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ 3, ଯାହାକି ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ ହେବ ନିବୁଜ ଘର, ଯଶୋଧାରା ମିଶ୍ର ହେବ ରେଖାଚିତ୍ର, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ହେବ ଅନ୍ୟ ନାୟିକା, ଇଲିରା ଦାସ ହେବ ନବକୁଞ୍ଜର। ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ ହେବ ନିବୁଜ ଘର, ଯଶୋଧାରା ମିଶ୍ର ହେବ ରେଖାଚିତ୍ର, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ହେବ ଅନ୍ୟ ନାୟିକା, ଇଲିରା ଦାସ ହେବ ନବକୁଞ୍ଜର। ଅପସନ୍ 3 ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ଥାପନା ଓ ଯୁକ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଦୁଃଖୀ ଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ଦମନ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ସଂଗ୍ରାମରେ ତୁମୁଲତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଅଛୁ। ତାର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାଏ। ତ ଉପଯୁକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦୁଇଟି ଭିତ୍ତିରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ। ତ ଏଠାରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, 4ଟାରୁ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ତାର ବାଛିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସ୍ଥାପନା ଯୁକ୍ତି, ତ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ 1, ଏ ଓ ଆର୍ ଉଭୟ ଠିକ୍। ଆର୍ ହେଉଛି ଏର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତ ଏ ଓ ଆର୍ ଉଭୟ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆର୍ ହେଉଛି ଏର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତ 1 ନମ୍ବର ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିଘଟନବାଦୀ ଭାବେ ପରିଚିତ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1, ବାରବରା ଜନସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ନିମ୍ନ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପ୍ରତିନାୟକ, ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି, କାୟା ପ୍ରବେଶ, ବଞ୍ଚି ରହିବା। ତ ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ 3, ବି ଡି। ବିରେ ଅଛି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି, ଡିରେ ଅଛି ବଞ୍ଚି ରହିବା। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ 3। କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୈତି ତାମସା ପୁସ୍ତକଟି ସଂକଳିତ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ମନେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତ ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ 1, ବି ଡି। ବିରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଡିରେ ଅଛି ମନେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆଉ ମନେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୈତି ତାମସା ପୁସ୍ତକଟି ସଂକଳିତ। ତ ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ, ରତ୍ନାକର ପତି, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ମହି ଘଟି ଘଟି ଜ୍ଞାନ, ଜାତୀୟତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ 4। ତାର ସଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ 4, ଯାହାକି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ହେବ ମହି ଘଟି ଘଟି ଜ୍ଞାନ, କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ ହେବ ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ, ରତ୍ନାକର ପତି ହେବ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ହେବ ଜାତୀୟତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ମହି ଘଟି ଘଟି ଜ୍ଞାନ, କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ ଅସୀମର ଆହ୍ୱାନ,
ରତ୍ନାକର ପତି ମହନ୍ତ ପ୍ରକାଶ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ହେବ ଜାତୀୟତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି। 4 ନମ୍ବର ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସାଧୁ ଭାଷାର୍ଥ ବିଧାନ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ଆମସ୍ ସଟନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଜ ବିକାଶର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ବିକାଶର ଚଳଣି ସଂସ୍କୃତିରେ ଧରା ହୁଏ। ଏହା କାହାର ବକ୍ତବ୍ୟ? ସମାଜ ବିକାଶର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ବିକାଶର ଚଳଣି ସଂସ୍କୃତିରେ ଧରା ହୁଏ। ଏହା କାହାର ବକ୍ତବ୍ୟ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ହେଉଛି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମକାଳ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଇ ଲେଖ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମକାଳ ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପହଞ୍ଚ, ମଲାଜହ୍ନ, ତୁଣ୍ଡବାଇଦ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ এই ଉପନ୍ୟାସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛି ତାର ଜନ୍ମକାଳ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ 3 B C D A। B ରେ ଅଛି ମଲାଜହ୍ନ ଯାହାକି 1 ହେବ, C ହେବ ତୁଣ୍ଡବାଇଦ, D ହେବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, 3 ନମ୍ବର ହେବ ଅପହଞ୍ଚ। ତ 1 ରେ ଅଛି ମଲାଜହ୍ନ, 2 ରେ ଅଛି ତୁଣ୍ଡବାଇଦ, 3 ରେ ଅଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, 4 ରେ ଅଛି ଅପହଞ୍ଚ। ତ 3 ନମ୍ବର ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଭୋକା ଓ ହେ ଭକତେ ନାଟକ ଦ୍ୱୟ ସହିତ କେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ? ତ ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ମଙ୍ଗଲଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ 1 ଯାହାକି ମଙ୍ଗଲଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ ହେବ ଭୋକା ନାଟକର ରଚୟିତା। B ହେବ ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ହେ ଭକତେ ନାଟକର ରଚୟିତା। ତ ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ 1 ମଙ୍ଗଲଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନଗର 9ର ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆଦ୍ୟସ୍ୱର ଲୋପ, ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ, ଆନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ, ମଧ୍ୟସ୍ୱର ଲୋପ। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ 2 ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ। ନଗର 9ର ଯେଉଁ ହୋଇଛି ତାହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ। ତ ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ 2। ମୁଁ ନୁହେଁ ଧୂପର ହିରୋ, ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲ ଚୁମ୍ବନ ବା ଚମ୍ପୁର ନାୟକ, ଚାରୁକଲା ଅଭାବ ମୋ ଠାରେ। ଏହି କବିତାଂଶରେ ଧୂପ, ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲ ଚୁମ୍ବନ, ଚମ୍ପୁ ଆଦିର ଉଲ୍ଲେଖକୁ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ମୁଁ ନୁହେଁ ଧୂପର ହିରୋ, ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲ ଚୁମ୍ବନ ବା ଚମ୍ପୁର ନାୟକ, ଚାରୁକଲା ଅଭାବ ମୋ ଠାରେ। ଏହି କବିତାଂଶରେ ଧୂପ, ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲ ଚୁମ୍ବନ, ଚମ୍ପୁ ଆଦିର ଉଲ୍ଲେଖକୁ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ 1 ଇଣ୍ଟରଟେକ୍ସଚୁଆଲିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚିଠି ସହିତ କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି? ଦିଲ୍ଲୀ ଚିଠି ସହିତ କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଜାତିପ୍ରୀତି, ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗଦ୍ୟ, ଜାତୀୟତା ରାଜନୀତି, ସଂଳାପମୂଳକ ଗଦ୍ୟ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ 3 A B। ଏରେ ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଜାତିପ୍ରୀତି, ବିରେ ହେବ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗଦ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ଚିଠି ସହିତ ଏ ଦୁଇଟି ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଜାତିପ୍ରୀତି, ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗଦ୍ୟ।
तो ये आज UGC नेट 2020 मसीहार ओडिया प्रश्न उत्तर। तो ये 50टी प्रश्न आ 50टी प्रश्न परवर्ती भिडियो आलोचना करवा। तो भिडियोटी भल लगे चैनल सब्सक्राइब करूँ और सांगसाथी मानक शेयर करूँ। टेलीग्राम चैनल को जॉइन करने तले लिंक दिखाई जॉइन करूँ। धन्यवाद भिडियोटी देखि।